ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुम् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। மழை இல்லைன்னா அந்த ஜன்னலை திறந்து வைங்க. சரி விட்டுருங்க, வேண்டாம். சரி சத்தியம். श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो पातो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममल गीतार्थगन्धोत्कटम् संबोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 from sloka number 1 to 25. You will chant together. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते।
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् अदत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं चयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 26. முக்த சங்கோ நஹம்பாதி धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய திருவருளால் பகவத்கீதையை படிக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு பேர் பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த மொழிகளை நம்ம ஒரு சேண்ட் பண்ணுறது கூட நமக்கு ஒரு பெரும் புண்ணியம் இருந்தால் தான் இந்த காரியம் நடக்கும். அது ஒன்று. சாண்டிங் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் அதோட பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் பொருளை புரிஞ்சுருப்பாங்கன்னு தெரியாது. சிலர் அரைகுறையாக புரிஞ்சிருக்கலாம், சிலர் முழுமையாக புரிஞ்சிருக்கலாம், சிலருக்கு சுத்தமாக தெரியாமல் இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட்டு சாண்டிங்காவது பண்ணியிருக்கிறோம். அடுத்த நிலை சிம்பிள் மீனிங்காவது புரிஞ்சுக்கிட்டு மூணாவது ஸ்டெப்பு இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இதை கடைப்பிடிக்கணும். சாஸ்திரங்களை முதல்ல படிக்கணும், தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு முறையாக அது பொருள் தெரிஞ்சுக்கணும்.
மூணாவது ஸ்டெப்பு அந்த சாஸ்திரன்படி நம்ம வாழ பழகிக்கணும். இதுதான் நம்முடைய வேத காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இனிமேலும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, நம்முடைய நெறி, பாரத நாட்டுடைய நெறி. நாம் இப்போ பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் நமக்கு ஒரு ரிவிஷனை கொடுக்குது. 17 அத்தியாயங்களில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரோ அந்த விஷயங்களை மறுபடியும் ஒரு முறை நம்ம சிந்தனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த 18வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியோடு இந்த அத்தியாயம் தொடங்குது. தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் வேறுபாடாக இல்லை, நான் ஒரே பொருளை தான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டார். அதை சாத்விகமானது, ராஜசமானது, தாமசமானது நம்ம பிரித்து பார்த்துருக்கோம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், யஜ்ஞம், தானம், தவம் இது போன்ற செயல்களை நாம் தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் விடாமல் செய்யணும். ஆனால் செய்யும்பொழுது எப்படி செய்யணும்? ஆட்டிடியூட், நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம பற்றில்லாமல் அந்த காரியங்களை பண்ணணும். பகவானுக்கு அந்த விளைவை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். நல்லா பண்ணணும், ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் காரியங்களை வேலைகளை பண்ணணும். ஆனால் அதுக்கு வரக்கூடிய பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இதுதான் கீதை படிச்சுட்டு போய் ஒரு வேலை பார்க்குறதுக்கும் கீதை படிக்காமல் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசம். பகவத்கீதை படித்ததுக்கப்புறமா செய்யக்கூடிய ஒரு காரியங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உங்களுக்கு நீங்களே ஞாபகத்துக்கு வரணும். ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும்போது தலையில் ஒரு குட்டு வைக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வரணும். ஒரு வேலையை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலையை எடுத்து செஞ்சுருப்போம், யாரும் நம்மளை பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் நமக்கு தலையில் குட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்படி நினைக்காத, உன்னோட வேலை காரியம் பண்ணுறது, காரியம் பண்ணிவிட்டு விட்டுடு, பலனுக்காக எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு வரணும். வந்துச்சுன்னா நம்ம சரியாக கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறோம், சரியாக அட்டென்ஷனோட கேட்டிருக்கிறோம், சரியாக சிந்தனை பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். இது நமக்கு நாமளே ஒவ்வொருத்தரும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குவோம். நம்ம அப்போ தான் தெரியும் யார் யார் எந்த படியில் உட்காந்துருக்குறோம் அப்படின்னு தெரியும். சரி, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு யஜ்ஞம், தானம், தவம் அது போன்ற கர்மங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். அப்புறம் ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு சொன்னார். அதுக்கு 5 விதமான விஷயங்கள் இருந்தால் தான் ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுது. அதெல்லாம் பார்த்தோம். 16வது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை சொன்னார். ஆத்மா என்பது எப்போதும் இருப்பது, எங்கும் நிறைந்தது, எல்லாம் வல்லது, எப்போதும் அழிவில்லாதது ஆத்மா அப்படிங்கிற உயர்ந்த விஷயத்தை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தினார். அப்புறமா ஒரு 5 சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டார், 5 விஷயங்களை எடுத்துக்கிறார். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, இப்படி ஒரு 5 விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் 2 நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸ்லோகா நம்பர் 17லேருந்து 25 வரைக்கும், 18லேருந்து 25 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். என்னென்னது? ஞானம், கர்மா, 2ஐயும் பார்த்தாச்சு. சாத்விக ஞானம், ராஜச ஞானம், தாமச ஞானம். சாத்விக ஞானம் ஆத்மா ஏகஹா, ஆத்மா என்பது ஒன்று. ராஜச ஞானம் ஆத்மா அநேகஹா, நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கிறதாக நாம் நினைக்கிறது ராஜச ஞானம். தாமச ஞானம் சரீரமே ஆத்மா, உடம்பே ஆத்மா பார்க்கறது, அது தாமச ஞானம். சாத்விக கர்மா பலனை எதிர்பார்க்காமல் படபடப்பு இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணுறது சாத்விக கர்மம். ராஜச கர்மம் எதையும் எதிர்பார்த்து கிடைக்கலன்னா தட்டாவிடான்னு எதையா உருட்டுறது, வீட்டில் தூக்கி போடுறது, உடைக்கிறது, இதெல்லாம் ராஜச கர்மா. உடனே நம்ம எதிர்பார்க்கறது அங்கே நடக்கலை அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய கோபம் எல்லாம் மீறி போகுது. அப்போ ராஜச கர்மா. தாமச கர்மா அப்படிங்கிறது ஒரு வேளையும் பண்ணாமல் கும்பகர்ணம் கோஷ்டியில் சேர்ந்துக்கிறது. இன்னைக்கு கர்த்தா, கர்த்தானா செய்பவன், கர்த்தாவை பற்றி பார்ப்போம். முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்திய சித்தியோ நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்சதே. முக்த சங்கः அனகம்வாதி
திருதி உற்சாக சமன்விதா சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தே. சரி, முக்த சங்கஹா அப்படின்னா பற்றில்லாமல். முக்த சங்கஹா, சங்கன்னா பற்று, உறவு, அது இல்லாமல், முக்தனா அதுலேருந்து விடுபட்டது. முக்த சங்கஹா பற்றில்லாமல். அனகம்பாதி, அகம்பாதி நான், பசுமாடு ஞாபகம் வரணும். அகம்பாதி அப்படின்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட காஸ்பலுக்கு போயிடணும், நம்ம மனசு போயிடணும், சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அகங்காரம் எது வரைக்கும் இருக்குது? பசுமாடு அம்பா அம்பான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் அதோட துன்பங்கள் நீங்காது. கடைசியாக ஒரு வில் எடுத்து அம்பு விடும் பொழுது துஹு துஹு நீயே நீயே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் நமக்கு அடி விழுந்துகிட்டே இருக்கும். எப்போ நீயேன்னு சொல்கிறோமோ அப்போ தான் நமக்கு அடியிலேருந்து தப்பிப்போம். அப்போ ஞாபகம் வரணும், அனகம்வாதி, நான் செய்யலை, அதாவது அந்த ஈகோ இல்லாமல் நான் செய்கிறேன் என்ற இல்லாமல், அந்த எண்ணம் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது அகங்காரம் இல்லாமை அப்படின்னு அர்த்தம். திருத்தி உற்சாக சமன்விதா. திருத்தி அப்படின்னா உறுதி. இந்த திருத்தியை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். அந்த 5 சப்ஜெக்ட் சொன்னோன்னே அதில் ஒன்று திருத்தியும் இருக்குது. சாத்விக திருத்தி, ராஜச திருத்தி, தாமச திருத்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். திருத்தி அப்படின்னா உறுதி. உற்சாக சமன்விதா அப்படின்னா ஊக்கம். திருத்தியும் அதாவது உறுதியும் ஊக்கமும் கொண்டவன். அப்புறம் சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரக. சித்தி அப்படின்னா வெற்றி, அசித்தி அப்படின்னா தோல்வி. ரெண்டுக்கும் நிர்விகாரக அப்படின்னா ரெண்டை பற்றியும் கவலைப்படாதவன். சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரக அப்படின்னா எது வந்தாலும் கவலை இல்லாமல் தன்னுடைய பணியை செய்பவன் அர்த்தம். நிர்விகாரக அப்படின்னா மாறுபடாதவன். கர்த்தா அப்படிப்பட்டவன் சாத்விக உச்சத்தே, சாத்விக கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறான். அதாவது பற்றற்றவன், அகங்காரம் இல்லாதவன், உறுதியும் ஊக்கமும் உடையவன், வெற்றி தோல்வியில் மாறுபடாதவன் சாத்விக கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறான். சுருக்கமாக ஒரு வரியில் சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்னதான் மீனிங் அப்படின்னா, கர்ம யோகியோட லட்சணங்கள். சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் ஞாபகம் வரும். நம்ம 700 ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு சிம்பிளாக இப்படி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் அப்போ சாத்விக ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா ஏக்கா, கிளியர், நமக்கு புரியும். ராஜச ஞானம் ஆத்மா அநேகா. இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, கர்ம யோகியோட லட்சணங்களை பற்றி சொல்லுது. யார் கர்மா வேறு, யோகம் வேறு, ரெண்டையும் சேர்த்தா தான் கர்ம யோகம். அந்த யோகியோட லட்சணங்கள் என்ன அப்படின்னா, இந்த இருக்கக்கூடிய பண்புகள்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவர் கர்மயோகி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது ஒரு ஞாபகம் வரணும், 2வது அத்தியாயத்தில் 48வது ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தெக்வா தனஞ்சயன்னு சொல்லியிருக்கார். அதே கருத்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுதுங்க. 2வது அத்தியாயத்தில் சொன்ன அதே கருத்து இங்கே மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது. முக்த சங்கஹா அப்படின்னா எப்போதும் படபடப்பில்லாமல் அமைதியாக சிந்தித்து ஒரு காரியத்தை தொடங்கிறது, பற்றில்லாமல் அந்த காரியத்தை தொடர்ந்து செய்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் முக்த சங்கஹான்னு பேர். பற்றில்லாமல் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்கிறது. சுவாமி இப்படி சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு புரியாது, ஒரு கதை சொல்லிடுறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எப்படி பற்றில்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணுறது அப்படின்னா, தியாகராஜர் சங்கீத வித்வான், அவங்களாம் நினச்சிக்கணும், அப்பப்போ மகான்களை நினச்சிக்கணும். தியாகராஜர் ஒரு நாள் ஒரு சங்கீதம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்றாங்க. ப்ரோக்ராம் போனாங்க, நல்லபடியாக நடந்தது, பஜனையெல்லாம் முடிஞ்சது, ஆராதனையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி கிளம்பி வரும்பொழுது அப்போ பல்லக்கில் தான் வரணும். அப்போ ஏது காரெலாம் கிடையாது, பல்லக்குனா 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு பல்லக்கை தூக்கிட்டு வருவாங்க. அதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணார் அவர் காலத்தில். சாரதாமாவும் பல்லக்கில் தான் போயிருந்தாங்க. பல்லக்கில் திரும்பி கிளம்பி வரும் பொழுது கூட சீடர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தினவங்க அந்த சீடர்கள்ட்ட, சுவாமிகிட்ட கொடுக்காம சீடர்கள்ட்ட கொஞ்சம் தங்க நாணயங்கள் கையில் கொடுத்து, இதை வச்சுக்குங்க, ஆசிரமத்தில்
அடுத்த மாதம் ராமநவமி வருது, அந்த அந்த உற்சவத்துக்கு இது செலவு பண்ணிக்கோங்க, ராமநவமிக்காக இந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. இது தியாகராஜருக்கு தெரியாது. அவர் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோடனே அவர் பல்லக்கில் ஏறி உட்காந்துட்டார். பல்லக்கு 4 பேர் சேர்ந்து தூக்குறாங்க. சீடர்கள்லாம் கூட நடந்து வர்றாங்க. கிளம்பும்போது சீடர்கள் சொன்னாங்க, சுவாமி இது மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தினவங்க கொஞ்சம் சம்பாவனை கொடுத்துருக்காங்க, இதை வந்து ராமநவமிக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு. அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் சொன்னார், அங்கே ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருந்தவர் சொன்னார், சுவாமி சீக்கிரம் கிளம்புங்க, நேரமாச்சு, இருட்டிடுச்சு, நீங்கள் போகிற வழியில் வந்து கள்வர்கள் பயம் அதிகம், நீங்கள் போகிற வழியில் இருட்டில் கள்வர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து தொந்தரவு கொடுப்பாங்க, அதனால் நேரத்தில் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ தியாகராஜர் சொன்னார், கூட இந்த சீடர்கள்லாம் கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு. கள்வர்கள் அப்படின்னா இவங்க என்ன வாங்கி வச்சுருக்காங்க, சம்பாவனை வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க ஆசிரமத்துக்காக, கள்வர்கள் வந்து ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? அவர் சொன்னார், அது ராமருக்கு தானே கொடுத்தாங்க, நீ ஏன் கவலைப்படுற? அது எது கொடுத்துருக்காங்க? ராமருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, அது ராமர் அவர் பாடு, அவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது அவர் பாடு, அதை பாதுகாக்கிறது, கவலைப்படாமல் வாங்க. பல்லக்கு புறப்பட்டது, போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இருட்டிடுச்சு. சொன்ன மாதிரியே நடுவழியில் கள்வர்கள் வந்துட்டாங்க. கள்வர்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இன்றைக்கி ஒரு கோஷ்டி போகுது, அந்த கோஷ்டி கையில் தங்க நாணயங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. கள்வர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, செடிக்குள்ளே மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்து அங்கேருந்து கல்லை தூக்கி எறிகிறாங்க. எப்போ தியாகராஜர் சொன்னார், எப்போ அது ராமருக்கு சொந்தமானதோ அவர் பார்த்துக்குவார்னு சொல்லிட்டாரோ உடனே ராமருக்கு இந்த நியூஸ் போயிடுச்சு. ராமரும் லக்ஷ்மணனும் அங்கே வந்துட்டாங்க. ராமர் முன்னாடி போகிறார், லக்ஷ்மணர் பின்னாடி போகிறார், கையில் வில்லம்போட முன்னாடி போகிறாங்க 2 பேரும் பாதுகாப்பாக, கார்டியன்ஸ். ராமரா லக்ஷ்மரா வரல, அங்கே ஒரு வேட்டைக்கார மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க, கையில் வில்லம்போடு இருக்காங்க. நடுராத்திரியில் பல்லக்கு போயிட்டே இருக்குது. அந்த கள்வர்கள் கல் எடுத்து எறிகிறாங்க, அட்டென்ஷனை திருப்புறாங்க, கல் எடுத்து எறிகிறாங்க. அந்த கல் அந்த பல்லக்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க அம்பில் அதை அடித்து தூளாக்கிடுறாங்க. இந்த ராமரும் லக்ஷ்மரும் 2 பேர் சேர்ந்து எந்த கல் பக்கத்துலேயே வர்றதில்லை. அவங்க எடுத்து போடும்போதே பாதி வழியிலே அது வந்து கல் சுக்கு நூறாக போயிடுது. ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த கள்வர்களுக்கு, என்ன இவ்வளோ வலிமையான ஆள்கள் அடியாட்கள் வச்சுருக்கிறாரு சுவாமி, இது நாள் வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஆளை நம்ம பார்த்ததே இல்லையே, நல்ல பலசாலிகளாக வச்சுருக்கிறாரே சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க முயற்சியை கைவிடலை, தொடர்ந்து கல் எறிஞ்சிக்கிட்டே வர்றாங்க. நடுராத்திரி முழுவதும் தொடர்ந்து இது போயிட்டே இருக்குது. அவர் சாந்தமாக உட்காந்து ராமநாமம் சொல்லிக்கிட்டே வர்றார். சீடர்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியாது. கூட இருக்கிற யாருக்கும் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அங்கே இருக்கிறாருங்கிறது தெரியாது. ஆனால் கள்வர்களுக்கு தெரியுது. கள்வர்களுக்கு ராமர் லக்ஷ்மணர் இருக்கிறது தெரியுது. அவங்க 2 பேரும் வந்து அதை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதிகாலை நேரம் வந்துருச்சு. சூரிய வெளிச்சம் வந்த உடனே இப்போ வந்து அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியாது, திருட்டு தொழிலில் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து விட்டுவிட்டு ஆகணும். உடனே வந்தாங்க கள்வர்கள், புதைகுழியிலேருந்து வெளியில் வந்தாங்க. வந்துட்டு முன்னாடி நிற்கிறாங்க. எல்லாம் பல்லக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு பல்லக்கு இறக்க சொல்கிறாங்க. இறக்குறாங்க. சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. எல்லா கள்வர்களும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, சுவாமி நாங்கள் திருடங்க தான், திருடுறதுக்காகத்தான், உங்களை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த ராத்திரி முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். எங்கள் வாழ்க்கையிலேயே பெரிய சவாலாக இருந்தது இன்றைக்கி தான். எங்கள் வாழ்க்கையிலே இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய சவாலை நாங்கள் சந்தித்ததே கிடையாது. இயல்பாக 2-3 கல் போட்டோன்னே பயந்துருவாங்க, கீழே இறங்குவாங்க, எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். ஆனால் உங்கள் கூட 2 பேர் இருந்தாங்களே பலசாலிகள், ஒரு கல் கூட உங்கள் மேலே படாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்களே, அவங்கள ஒரு தடவை காமிக்கிறீங்களா, நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேன், அவங்க முகத்தை பார்க்கணும் போல் இருக்குது, அந்த 2 பேரையும் பார்க்கணும் போல் இருக்குது, யார் அவங்க கூட இருந்தாங்களே 2 பேர் கூப்பிடுங்க அப்படின்னா. இப்போ தியாகராஜர் சொல்கிறார், என் கூட இருந்தவங்களா எங்கள் கூட பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க பாருங்கள், இவங்களாம் பாருங்கள். இல்லை சுவாமி, 2 பேர் இருந்தாங்க, ரொம்ப பலசாலிகளாக இருந்தாங்க, அவங்க முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் தோணுது, அவங்கள கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சாமி.
அப்போ தியாகராஜர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், வந்தது ராமரும் லக்ஷ்மணரும். அப்போ அவர் சொல்கிறார், நான் 96,000 கோடி நாம ஜபம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ரீராமனுடைய தரிசனம் கிடச்சது. எத்தனை கோடி? 96,000 கோடி நாம ஜபம். அவ்வளோ நாம ஜபம் பண்ணி இத்தனை வருஷம் கழித்து எனக்கு ராமனுடைய தரிசனம் கிடச்சது. ஆனால் நீங்கள் கல்வர் தொழிலை பண்ணாலும் இந்த ராத்திரி முழுவதும் அவரோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கிறீங்களே, நீங்கள் தான் ஏன் பேரு பெற்றவர்கள், உங்களை போய் கல்வர்கள்னு சொல்ல முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறாரு. நீங்கள் தான் பகவானுடைய அருளை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். இப்படி பகவானுடைய அருள், அதாவது பற்றற்று இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். பற்று இல்லாமல் அது எப்போ அது ஸ்ரீராமருக்கு சொந்தமானதுன்னு இருந்ததோ அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. அதை பற்றி கவலையே கிடையாது. அது ராமருக்கு சொந்தமானதுன்னா அது அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி. பல நேரங்களில் இது ஞாபகத்துக்கு வரணும். பல நேரங்களில் வீடுகள்லையும் அலுவலகங்கள்லையும் நமக்குள்ள ஒரு முரண்பாடுகள் வரும் பொழுது நான் தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த ஈகோ வரும் பொழுது ஞாபகத்துக்கு வரணும், இது செய்கிறது நான் இல்லை, நான் ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த காரியத்தை பண்ணுறேன், செய்பவர் இறைவன் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வரணும். முக்த சங்கா அப்படின்னா பற்றில்லாமல். திருத்தி அப்படின்னா உறுதியாக, திருத்தி உறுதியாக. உற்சாக சமன்விதாக. அனகம்வாதி, அது சொல்ல மறந்துட்டேன். அனகம்வாதி அப்படின்னா பணிவோட ஒரு காரியத்தை பண்ணும் பொழுது பணிவோடு செய்யணும். ஈகோ இல்லாமல் அகங்காரம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். அது அனகம்வாதி. திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக அப்படின்னா தைரியம், உறுதியும் ஊக்கமும் இருக்கிறது திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக. எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் ஒரு காரியத்தை நம்ம எடுத்து செய்கிறோம். காரியத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக தடைகள் வரும். தடைகள் வெளியிலேருந்து வரும், நமக்கு உள்ளே இருந்தும் தடைகள் வரும். நமக்கு உள்ளே ஒரு மனசு சொல்லும் செய்யன்னு சொல்லும், ஒரு மனசு சொல்லும் வேண்டாம் இன்னைக்கு காலையில் நாளைக்கு 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசு சொல்லும். இன்னொரு மனசு சொல்லும் இன்னொரு 1 மணி நேரம் தூங்குன்னு சொல்லி இழுத்து பார்த்து தூங்க சொல்லும். நமக்குள்ளே 2 மனசு வேலை பண்ணுது. ஒன்று செய்ய சொல்லி சொல்லும், இன்னொரு மனசு தள்ளி போட சொல்லும். அப்போ தடைகள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது, வெளியிலே இருக்குது. தடைகள் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அத்தனை தடைகளையும் தொடர்ந்து முறியடித்து காரியத்தில் வெற்றி பெறணும். அதாவது விக்னேசதி யத்னவான், தடைகள் இருந்த போதிலும் அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுபவன். அது அவனுக்கு பேர் தான் ஆரம்பித்த காரியத்தை தொடர்ந்து நடத்தி முடிக்கணும், கடைசி வரைக்கும் போராடி ஜெயிக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக. ஆஞ்சநேயரோட வாழ்க்கை. ஆஞ்சநேயர் ராம காரியத்துக்காக வர்றார். ஆஞ்சநேயருக்கு தெரியுது சீதாதேவி எங்கே இருக்காங்க, லங்காவில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ சீதாதேவியை கண்டுபிடிக்க போகணும். எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க, ஆஞ்சநேயா நீ மட்டும்தான் இந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஆஞ்சநேயர் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை உணர்ந்துக்கிறார், புறப்படுகிறார். பெரிய உருவம் எடுத்து ஆஞ்சநேயர் கடல் மேலே பறந்து போகிறார். அப்படி போகும் பொழுது அவருக்கு ஒரு சில தடைகள் வருது. முதல் தடை என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த கடல் அரசன் என்ன பண்ணுறான், கடல் அரசன் பார்க்குறான். ராமருடைய காரியத்திற்காக, ராமருடைய கைங்கரியத்திற்காக இந்த ஆஞ்சநேயர் போகிறார். ரொம்ப தூரம் பறந்து போகணும், 1000 மைல் தூரம். ராமேஸ்வரத்துலேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களோட அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு 1000 மைல் பறந்து போகிறார். அவருக்கு களைப்பாக இருக்கும். நம்ம ஏதாவது உதவி பண்ணணும் ஆஞ்சநேயருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த கடலுக்குள்ளே இருந்த பெரிய மலையை பார்த்து கூப்பிட்டு நீ கடலுக்குள்ளே எழுந்து நில்லு, ஆஞ்சநேயர் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ஓய்வு எடுத்துகிட்டு போகட்டும். ஒரு கடவுள் காரியத்துக்காக போகிறார், நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம செய்வோம். அவர் எழுந்து கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு போகட்டும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அந்த மலை எழுந்து நிற்கிது, மைனாகம் மலைன்னு பேர். அந்த மலை எழுந்து நிற்க திடீர்னு ஆஞ்சநேயர் பறந்து போயிட்டுருக்கார், ஒரு மலை குறுக்க வருது.
இது என்னது ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கே நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படின்ட்டு பார்க்குறார். அந்த மலை சொல்லுது, சுவாமி நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்காக இல்லை, உங்களுக்கு உதவி செய்யத்தான் வந்திருக்கு. நீங்களோட ராமருடைய கைங்கரியத்தில் இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு ஒரு சிரம பரிகாரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், நான் ஒரு காரியத்தை எடுத்திருக்கேன். என்னுடைய காரியம் என்னது? சீதாதேவியை எங்கே இருந்தாலும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அது நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ரீராமச்சந்திரருக்கு. அந்த காரியத்தில் நான் அந்த காரியத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஓய்வும் கிடையாது. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு வேலையை எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தடைகள் வரும். அது அன்பாக கூட வரும். இந்த தடை வருது. அவர் சொல்கிறார், அன்பாக சொல்லிட்டார், நான் போயிட்டு என்னுடைய காரியம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும் பொழுது நிச்சயம் நான் பார்க்குறேன், ஆமாம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்பாக சொல்லிவிட்டு அந்த தடையிலேருந்து விலகிறார், சண்டை போடாமல். அப்போ சில நேரங்களில் நமக்கு தடைகள் எப்படி வரும்? அன்பின் மூலமாக வரும். ஒரு வேலையை எடுத்திருப்போம், நம்ம சொந்தம் பந்தம் உறவினர்கள் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அன்பின் மூலமாக ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் போட வரும். அதையும் புத்தி சாதுரியமாக பார்த்து எந்த தடையை எப்படி நீக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த தடையை அப்படி நீக்கிட்டு நம்முடைய முயற்சியை கைவிடாமல் போகணும். போயிட்டே இருக்கார் ஆஞ்சநேயர். அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு ராட்சசி என்ன பண்ணுறா? சிம்ஹிகான்னு பேர். அந்த ராட்சசி ஆஞ்சநேயர் முன்னாடி நிற்கிறான். ஆஞ்சநேயர் பறந்து போயிட்டுருக்கார். இந்த ராட்சசி என்ன பண்ணுவான்னா, மேலே ஏதாவது கடலுக்கு மேலே பறவைகள் பறந்தால் அதனுடைய நிழல் தண்ணியில் விழுகும். அந்த நிழலை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டான்னா மேலே இருக்க பறவை பறக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரக்கி. பறவை கடலுக்கு மேலே பறக்குது, இந்த ராட்சசி தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறா. ஆனால் அந்த நிழலை கையில் பிடிச்சிட்டான்னா அந்த பறவையால் பறக்க முடியாது. உடனே என்ன ஆகும்? பறவை நிலை குலைஞ்சு தண்ணியில் விழுகும், எடுத்து சாப்பிட்ருவான். இதுதான் அந்த அரக்கியோட பிளான். இப்போ ஆஞ்சநேயர் மேலே பறந்துட்டுருக்கார், அவருடைய நிழல் தண்ணியில் விழுகுது. இந்த ராட்சசி என்ன பண்ணிட்டா? நிழலை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டா ஆஞ்சநேயர்னால இப்போ பறக்க முடியலை. கைத்தில் கட்டி வச்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு, பறக்க முடியலை. என்னென்னு யோசித்து பார்க்குறார். கீழே ஒரு அரக்கி நிற்கிறான். ஆன்னு பெருசாக வாயை பிளந்துட்டு நிற்கிறான். உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார். இந்த வழியில் யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் எனக்கு சாப்பாடு. காலையிலேருந்து பசியாக இருக்கேன், நீ தான் முதலாக வந்திருக்கிற, அதனால் உன்னை பிடிச்சிட்டேன். அதனால் யாரெல்லாம் நான் பிடிக்கிறேனோ அவங்கெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கி உணவு அப்படி சொல்கிறா. அப்படியா? இப்போ நான் உனக்கு உணவாகணும். நான் என்ன செய்யணும்? இப்போ நான் பிடிச்சி சாப்பிட போகிறேன். நீ என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீ வாயை தர, அப்போ தானே நான் உள்ளே போக முடியும், உனக்கு உணவாக முடியும். வாயை தர அப்படிங்கிறாரு. வாயை திறக்கிற அரக்கி பெருசாக வாயை திறக்கிறா. இதெல்லாம் பத்தாது, இன்னும் பெருசாக திறக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அந்த அரக்கி இன்னமும் பெருசாக வாயை திறந்துகிட்டே இருக்கா. இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த அரக்கி எவ்வளோ முடியுமோ 1 கிலோமீட்டர் தூரம் வாயை திறக்கிறான்னு வச்சுங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு. அப்படி பெருசாக வாயை திறக்கும்பொழுது ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணார்? கடுகு மாதிரி தன்னை சிறுசாக்கிட்டு நேராக உள்ளே போயிட்டு வாய்க்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டார். அவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமம் வாய்ந்த ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணிட்டார்? தன்னை கடுகு மாதிரி சின்னதாக ஆக்கிட்டு அவள் வாய்க்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டார். அவன் வாய்க்குள்ளே போகணும், அவ்வளோதானே, அதுதானே திட்டம். வாய்க்குள்ளே உள்ளே போயாச்சு, வெளியே வந்தாச்சு. அரக்கி பார்த்தா, பயங்கரமான ஆளாக இருக்கையா நீ. இது தடை. அந்த தடையை புத்தி சாதுரியமாக அந்த தடையை நீக்கிறார் ஆஞ்சநேயர். முதல் தடை அன்பின் மூலமாக வருது. 2வது தடை அந்த புத்திக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தில். அந்த தடையை புத்தியை யூஸ் பண்ணி ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணுறார்? அதையும் ஜெயிக்கிறார். அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறார். இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு ராட்சசி நிற்கிறான். அந்த ராட்சசி அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயரை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக நிற்கிறான். இப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறார். உன்னை பிடிச்சி சாப்பிட போகிறேன் அப்படிங்கிறான். இப்போ ராட்சசி சொன்னால், நீ வாயை பெருசாக திறந்துக்கோ, நான் உள்ளே போயிடுறேன், நீ நல்லா சாப்பிட்டுக்கோ என்ன அப்படிங்கிறாரு ஆஞ்சநேயர். அந்த ராட்சசி வாயை பெருசாக திறக்கிறா. இவர் ஆஞ்சநேயர் உள்ளுக்குள்ளே போய் வயிற்றுக்குள்ளே போய் வயிற்றை கிழிச்சிட்டு வெளியில் வந்துட்டார். உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு ராட்சசியோட வயிற்றை கிழிச்சிட்டார். அப்படின்னா ராட்சசி இறந்து போயிட்டா. வயிற்றை கிழிச்சிட்டு வெளியில் வர்றார். இங்கே தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காமிக்கிறார்.
பராக்கிரமத்தின் மூலமாகவும் சில நேரத்தில் நம்மளுடைய தடைகளை நாம் நீக்கணும். எல்லா நேரத்துலையும் அன்பாக பேசிக்கிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது, எல்லாத்தையும் இப்போ நடக்காது. எல்லா நேரத்துலையும் அன்பாகவும் பேசக்கூடாது, எல்லா நேரத்துலையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, எல்லா நேரத்துலையும் ஆயுதமும் எடுக்க முடியாது, எல்லா நேரத்துலையும் பண்ண முடியாது. எதை எங்கே எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது கர்ம யோகிக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆஞ்சநேயர் உதாரணம் எப்போவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவங்கெல்லாம் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை எப்படி பண்ணணும், எந்த நிலையில் பண்ணணும், எப்படி போராடி ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயர் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக. முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? முக்த சங்கஹா அப்படின்னா பற்றற்று. ஒரு காரியம் பண்ணும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பற்று வேறு அன்பு வேறு. பற்று வேறு அன்பு வேறு. அன்பு அப்படின்னா எல்லாரையும் ஒன்றா பார்க்கறது, எல்லாரையும் ஒன்றா பார்க்கறது அன்பு. ஒரு நாள் சுவாமிஜி தன்னுடைய அறையில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. அதை அவர்னால் அந்த நிகழ்வு அவரை தூங்க விடாமல் தடுக்குது. அப்படி அடுத்த நாள் பார்த்தா நியூஸ் வருது, எங்கேயோ பசிபிக் ஓஷனில் ஒரு இடத்துல எரிமலையெல்லாம் வெடித்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போகிறாங்க. அந்த நிகழ்வு சுவாமிஜியை தூங்க விடாமல் தடுக்குது. இது அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுதான் அன்பு. உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களையும் தன்னை போல பார்க்கறது. பற்று அப்படிங்கிறதுனா நான், என் குழந்தைகள், என் உறவினர்கள், என் குடும்பம் அப்படின்னு நமக்கு நாமளே ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறது. எல்லாரையும் நம்ம பார்க்காம அடுத்த வீட்டுக்காரன் எப்படியாவது போகட்டும், நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு பேர் பற்று. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது தான் அதுக்கு பேர் அன்பு. சமமாக பார்க்கறது, சமத்துவ பாவம். அது முக்த சங்கஹா. அனகம்வாதி அப்படின்னா அதாவது பணிவோடு ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். திருத்தி உற்சாக சமன்வித்தக நம்ம பார்த்தா ஆஞ்சநேயர் உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஏகநாத் ரானடேன்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் யார்? கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் ராக் மெமோரியலை உருவாக்குனவர். அவர் மராட்டி. ஏகநாத் ரானடே. எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? அந்த 1980s 70s அந்த அது பில்டிங் கட்டினாங்க. அப்போ எவ்வளவு போராட்டம், அந்த ஒரு நினைவு சின்னம் கொண்டு வர்றதுக்கு அத்தனைக்கும் சளைக்காமல் போராடி அங்கே சுவாமி விவேகானந்தர் தவம் பண்ண இடம் இது. அந்த இடத்துல ஒரு கிறிஸ்தவ மூமெண்ட் அங்கே சிலுவை வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டாங்க. அதெல்லாம் போராடி, தனி மனிதனாக போராடி, அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் கேட்டு, பார்லிமெண்ட்டுக்கே போய் அங்கே உட்காந்து பில்லு பாஸ் பண்ண வச்சு, கடைசியில் எல்லா ஸ்டேட்டும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண வச்சு அந்த காரியத்தை பண்ணுறாரு. இது நடக்குமா? எல்லா ஸ்டேட்டும் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. எல்லா மாநிலங்களும் அதுக்கு அதோட உதவி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மானுமெண்ட் வர்றதுக்காக. அப்படி கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து உற்சாகத்தோடு போராடி அந்த நினைவு சின்னத்தை எழுப்பி அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து அதன் மூலமாக பணிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கி இன்றைக்கி அது விரிந்து பறந்து உலகமெங்கு எல்லா இடத்துலையும் பெரிய பெரிய காரியங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க விவேகானந்தா கேந்திரா. அப்படிப்பட்ட ஏகநாத் ரானடேயோட அங்கே அவருக்கு ஒரு சிலை இருக்குது. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிலைக்கு கீழே ஒரு வாசகம் இருக்கும், திருத்தி உற்சாக சமன்வித்தகா. உறுதியும் ஊக்கமும் கொண்டு ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். சின்னதாக ஒரு தடை வந்துட்டால் உடனே விட்டுட்டு ஓடிடக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் போராடி அந்த காரியத்தில் ஜெயிக்கணும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உதாரணம் ராமானுஜர். ராமானுஜர் தீட்சை வாங்கிறதுக்காக எங்கே போனார்? திருக்கோஷ்டியூர் போனார். போன உடனே தீட்சை கொடுத்துட்டாரா குருநாதர்? எத்தனை முறை போனார்? 18 முறை நடையாக நடந்திருக்காரு. திருச்சியிலேருந்து நடந்து போய் நடையாக நடந்து போன உடனே அடுத்த முறை பார்க்கலாம் அப்படிம்பாரு. அடுத்த முறை போனால் இன்னொரு தடவை அடுத்த முறை வா அப்படிம்பாரு. 18 முறை தொடர்ந்து நடந்து போய் 18ஆவது முறை அவரும் இவன் விட்டு விடமாட்டான் நாட்டுக்கு நம்மளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, உட்கார வச்சு தீட்சை கொடுக்குறாரு. ஒரு கண்டிஷன் போட்டு கொடுக்குறாரு, நான் உனக்கு ஒரு அரிய பெரிய மந்திரத்தை சொல்ல போகிறேன், ஆனால் இந்த மந்திரத்தை நீயே யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் என்ன ஆகும்?
நரகத்துக்கு போவ, தலை வெடிச்சு போயிடும், நரகத்துக்கு போவேன்னு சொல்லி ஒரு மிரட்டல் போட்டு அந்த மந்திரத்தை கொடுக்குறாரு. மந்திர உபதேசம் வாங்கி அடுத்த நிமிஷமே என்ன பண்ணுறாரு, வெளியில் வர்றாரு. ஓ, இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணால், நாமத்தை சொன்னால், ஓம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கிற இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் அம்மா எல்லா காரியங்களில் எல்லா பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானுடைய திருவடியை சென்று சேருவோம் அப்படின்னா நான் மட்டும் போகக்கூடாது, உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாரையும் கூப்பிட்றாரு. வண்டியில் இருக்கிறவன், தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறவன், விவசாயி, அங்கே ரோட்டில் போகிறவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்றாரு. வாங்க வாங்க வாங்க, என்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது, வாங்க வாங்கன்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்றாரு. எல்லாம் என்ன ஏதுன்னு ஓடுறாங்க. கோயிலுக்கு போகிறாங்க. கோயிலுக்கு அடியில் போய் நிற்க வைக்கிறாரு. மேலே கோபுரத்து மேலே ஏறி நின்று ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரத்தை, எந்த மந்திரத்துக்காக 18 முறை போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த மந்திரத்தை கிடைச்சதோ அந்த மந்திரத்தை எல்லாரும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைக்குது. ஆனால் இந்த செய்தி கேட்டவொன்னு குருநாதருக்கு எப்படி இருக்கும்? குருநாதர் கடுங்கோபத்தில் இருக்கார். எவ்வளவு தூரம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தும் மறுபடியும் பண்ணிட்டானேன்னு குருநாதர்கிட்ட போகிறாரு. சுவாமி, என்னை மன்னிக்கணும், நீங்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய உத்தரவை மீறி நான் நடந்துட்டேன், நீங்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னார். எதுக்காக இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை, இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் எல்லாருக்கும் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லாரும் முக்தி பெறட்டும், நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்லை. அதுதான் மகான்கள். பற்று இல்லாமல் சமநிலையோட மற்றவங்களோட மேலே ஒரு கன்சர்ன், மற்றவங்களை நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். சர்வே பவந்து சுக்கினஹா, சர்வே சந்து நிராமயாக, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். எல்லாரும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த எல்லாருக்குள்ளேயும் நாமளும் இருக்கணும்னு அர்த்தம். தனியாக நமக்கு போய் உட்காந்து தனியாக எனக்குன்னு பெரிய 1.5 கிலோமீட்டர் லிஸ்ட்டை போட்டுட்டு போயிட்டு பகவான்கிட்ட போய் நிற்கிறத விட அந்த சர்வே பவந்து சுகினக சொல்லும் பொழுது அந்த சர்வேயில் நாமளும் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருந்துட்டாலே நமக்கு பெரிய விஷயங்கள் வராது. சரி, அப்போ முக்த சங்கா அனகம்பாதி திருத்தி உற்சாக சமன்வித்தகா. 4வது ஐட்டம் சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரா. சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரக அப்படின்னா வெற்றி தோல்வியில் சமநிலை பிறழாதவர். வெற்றி வந்துட்டால் நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், தலைகீழ ஆடுறோம். வெற்றி கிடச்சிட்டா போதும், நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம், உற்சாகமாக விழா எடுத்துக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். தோல்வி மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் என்னாச்சு, நம்ம உடனே ஒன்னால தான்னு காமிச்சிடறோம் யாரையாவது ஒருத்தர். வெற்றி கிடச்சா மட்டும் நான், தோல்வி கிடச்சிட்டா ஒன்னால தான், அல்லது யாரோ சம்படி எல்ஸ், நான் மட்டும் கிடையாது, தோல்விக்கு சம்படி எல்ஸ். அது இயல்பாக வருது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. வெற்றி தோல்வியில் சமமாக இருக்கணும். ஒரு காரியத்தை பண்ணும் பொழுது வெற்றி வரலாம், வராமலும் போகலாம். ஏன்னா அது தீர்மானிக்கிறது நமக்கு மேலே இருக்கிற சக்தி. வெற்றி தோல்வியில் சமமாக இருக்கிறது. சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன், ஈஸியாக புரியும். ஒரு ராஜா இருந்தார். நமக்கே வாழ்க்கையில் இத்தனை பிரச்சனை இருக்குது. சின்ன வீடு இருக்குது, குழந்தைகள் இருக்காங்க, அந்த வாழ்க்கைக்கே நமக்கு 1008 பிரச்சனைகள் இருக்குது. ராஜா அப்படிங்கிறது எத்தனையோ சமஸ்தானங்களை மேனேஜ் பண்ணக்கூடியவர். அப்போ ராஜாவுக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் எங்கேருந்து எப்போ முளைக்கும் தெரியாது, அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கும் பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும் பொழுது. இந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சமயம் எல்லா மக்களுக்கு உரிய விதத்தில் அவர்னால் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ண முடியலை. ஒரு நிலையில் அவர் என்ன பண்ணுறார், இதுக்கு மேலே என்னால் இந்த ராஜ்யத்தை கட்டி இழுக்க முடியாது, அதனால் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார். ராஜா என்ன பண்ணிட்டார், ஒரே வழி இதிலேருந்து தப்பிச்சு போகணும், கஷ்டத்துலேருந்து தப்பிக்கணும்னா ஒரே வழி இதிலேருந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு யாருக்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லாமல் குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு குதிரையில் ஏறி போயிட்டார். குதிரை எங்கெல்லாம் போகுதோ போகிறார். ஏன்னா இவருக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது. இப்போ அடுத்து இதுலேருந்து தப்பிச்சா போகுதுன்னு போகிறார். போயிட்டே இருக்கார். அது குதிரை அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு, அடர்ந்த வனத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு. போயிட்டே இருக்குது. ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு மகான் உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு முனிவர்
இந்த ராஜாவுடைய குதிரை அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுது. ராஜா பார்க்குறார், இது வரைக்கும் இந்த காட்டுக்குள்ளே யாரையும் பார்க்கல. முதல் முறையாக ஒரு மனிதரை பார்க்குறார், ஒரு மகானை பார்க்குறார். அவர் தவத்தில் இருக்கிறார், கண்ணை மூடி தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அந்த முகத்தை பார்த்த உடனே ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது, ஒரு புத்துணர்வு வருது, ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒளி கீற்றவர்களை வருது, ஒரு நம்பிக்கை வருது. என்ன இந்த முகத்தை பார்த்தோன்னே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கார், இவ்வளவு காட்டுக்குள்ளே தனியாக எந்த உதவியும் இல்லாமல் இவர் உட்காந்துருக்கார், இவ்வளோ சந்தோஷமாக அவருடைய முகம் இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்குது. நான் எல்லா வசதியும் இருக்குது என்கிட்ட ராஜா, நான் தான் ராஜா, என்கிட்ட எல்லா வசதியும் இருக்குது, இருந்தும் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம், நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, இவர் கண் விழிக்கட்டும், இவர்கிட்ட பேசுவோம், இவர் யாருன்னு தெரியாது, இவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுவோம் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருக்கார். அவர் கண் விழிக்கட்டும்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கார். ரொம்ப நேரம் கழித்து இந்த முனிவர் என்ன பண்ணுறார், தவத்திலிருந்து வெளியே வர்றார், கண் விழிக்கிறார், பார்க்குறார். முன்னாடி ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார். நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறார். நான் இந்த நாட்டினுடைய ராஜா. முனிவருக்கு எல்லாம் ஒன்று தான், நீ ராஜாவாக இருந்தானே யாராக இருந்தானே, நான் அந்த நாட்டினுடைய ராஜா அப்படின்னார். உட்காந்துருக்கார். சரி, உனக்கு என்ன வேணும்? நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வழியாக போனேன், உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு மனதில் ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு, உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு முன்னாடி கல் மேலே உட்காந்துருக்கார். அவர் முனிவர் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருக்கார். ராஜா என்ன பண்ணுறார், உட்காந்துருக்கும்போது காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். ராஜா இல்லையா, அவர் எப்போவுமே பெரிய சேரில் ஆசனத்தில் உட்காந்து பழகினவர். அவருக்கு கீழே அப்படி சொடக்கு போட்டு அப்போ 10 பேர் நிற்பாங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்குறதுக்கு. அப்படி வாழ்ந்தவர் காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்கார். அந்த காலை ஆட்டுறது அப்படி அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே. சில பேருக்கு இருக்கலாம் அந்த காலை ஆட்டிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிற பழக்கம். காலை ஆட்டிக்கிட்டே உட்காந்தே இருக்கார். இந்த முனிவர் பேசிகிட்டே இருக்கும் பொழுது கவனிக்கிறார், ராஜாவுடைய காலை ஆடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ அவர் பார்க்குறார், அந்த காலை ஆடுறதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ராஜா அதை கவனிச்சிட்டார். கவனித்த உடனே கால் ஆடுறதை நிறுத்திட்டார். கவனித்த உடனே கால் ஆடுறது நின்று போச்சு. அப்போ முனிவர் கேட்டார், இது எவ்வளோ நாளா, இது எவ்வளோ நாளா அப்படின்னு. சுவாமி, இது நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்கேன், காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பேன், யாரும் எனக்கு சொல்லலை காலை ஆட்ட வேணான்னு சொல்லலை. பல நேரங்களில் இதுதான் பிரச்சனை. குழந்தைங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண ஒரு தொந்தரவு பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம அது என்ன மூல காரணம் கண்டுபிடிக்காமல் என்னென்னவோ பண்ணிகிட்ருப்போம். மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தீர்வு கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சு போச்சு, அதை விட்டுட்டு வேறு என்னமோ பண்ணிகிட்ருப்போம். இப்போ குழந்தைகள் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் காலை ஆட்டுற பழக்கம் இருக்குது, யாரும் சொல்லலை நீ காலை ஆட்டாத சொல்லலை, அதனால இவர் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ ஏன்ப்பா நிறுத்திட்ட? இல்லை, நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்க, காலை ஆட்டுறதை பார்த்துட்டே இருந்தீங்க, அதனால் நிறுத்திட்டேன். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, அப்படின்னா நீ உன்னை எல்லாரும் கவனிக்கணும்னு நீ எதிர்பார்க்குற, அப்படித்தானே? நீ என்ன பண்ணாலும் உன்னை எல்லாரும் கவனிக்கணும், உன்னை பாராட்டணும், உன்னை புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னு நீ நினச்ச. அங்கே நாட்டில் அது நடக்கலை, ஓடி வந்துட்ட. நாட்டில் யாரும் அது நீ நினச்ச மாதிரி அங்கே அது நடக்கலை, உடனே அந்த நாட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்ட, அதானே? ஆமாம், கண்டுபிடிச்சிட்டார் முனிவர், கண்டுபிடிச்சிட்டார். அவருக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்குது, ராஜாவுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் நம்மளை யாராவது ஒருத்தர் பாராட்டணும்னு எதிர்பார்ப்போம். பாராட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பாராட்டுன்னு எதிர்பார்த்துருக்கார் ராஜா. அப்போ சொல்கிறாரு, நான் உன்னுடைய கால் ஆட்டுறதை கவனித்ததுனால நீ நிறுத்திட்ட, கால் ஆட்டுறதை நிறுத்திட்ட. இப்போ ஒன்று நீயே கவனித்து பழகு, ஒன்றை நீயே கவனிக்க பழகு. அப்போ உனக்கு தெரியும் உனக்குள்ளே எத்தனை விஷயங்களை நீ நிறுத்த வேண்டி இருக்குதுன்னு தெரியும். ஒன்றை நீயே கவனிக்க பழகிக்கோ. அப்போ உனக்கு தெரியும் உனக்குள்ளே எத்தனை விஷயங்கள் நீ ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். அதெல்லாம் நீ ஒன்றா ஸ்டாப் பண்ணிட்டீன்னா நீ வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு வந்துடுவ. அவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். சரியான நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சரியான கைடன்ஸ் வரும் பொழுது யாருமே தப்பான முடிவுக்கு போக மாட்டோம். அந்த முடிவு வரலை, அது யாரோ ஒருத்தர் கைடு பண்ணலைன்னா தான் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு தவறான முடிவுக்கு போயிடுறாங்க. அப்போ வாழ்க்கையில் வெற்றி தோல்வியில் சமமாக இருக்கணும். சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரா, இதுதான் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம். வாழ்க்கையில் இல்லாத விஷயத்தை நம்ம தேடிக்கிட்டே இருப்போம். எது இருக்குதோ அது நமக்கு தெரியாது, இல்லாத விஷயத்தை நாம் தேடி 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 ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு ஸ்கூல் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கூலில்
சில குழந்தைகள் ஸ்கூல் விட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குறும்பு பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஸ்கூல் விட்டதுக்கப்புறமா வெளியில் போனாங்க. 2 எருமை மாடுகள்லாம் வெளியில் மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது. அந்த எருமை மாடுகள்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளே உள்ளே விட்டுட்டு ஒவ்வொரு எருமை மாட்டுக்கு நம்பர் போட்டுட்டாங்க. ஒரு எருமை மாட்டுக்கு நம்பர் 1, 2வது மாட்டுக்கு நம்பர் 2, 3வது மாட்டுக்கு நம்பர் 4ன்னு போட்டான். நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 4, 3 எருமை மாட்டையும் உள்ளுக்குள்ளே ஸ்கூல் கேம்பஸ்க்குள்ளே உள்ளே விட்டுட்டு கேட்டு சாத்திட்டு போயிட்டானுங்க. குறும்பு பிடிச்ச பசங்க இருக்கிறாங்க. கேட்டு சாத்திட்டு போயிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் வாட்ச்மேன் வந்து கேட்டை திறக்கிறார். உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் சாணம், இந்த ஸ்மெல் வருது. என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே திடீர்னு எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் திடீர்னு மாட்டினுடைய சாணம் ஸ்மெல் வருது, கோமூத்திர ஸ்மெல் வருது. அப்புறம் ஓடி போய் பார்க்குறாங்க, எல்லா இடத்துலையும் அசிங்கம் பண்ணி வச்சுருக்குது. கிளாஸ் ரூம்குள்ளெல்லாம் போய் அசிங்கம் பண்ணி வச்சுருக்குது. தேடி தேடி பார்க்குறாங்க, இப்படி வந்திருக்கு. அப்போ பசுமாடு ஏதோ உள்ளே இருக்கோன்னு தேடி பார்க்குறாங்க. ஹெச்எம் வர்றாரு, எல்லா டீச்சர்ஸ் வர்றாங்க, பெரிய மீட்டிங் போடுறாங்க. உள்ளுக்குள்ள போய் தேடி பார்க்குறாங்க. தேடி கண்டுபிடிச்சி 3 எருமை மாட்டையும் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த 3 மாடுகள் தான் தொந்தரவு பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா, அங்கே பார்த்தீங்களா, ஒரு மாட்டுக்கு நம்பர் 1 போட்டிருக்கு, இன்னொரு மாட்டில் நம்பர் 2 போட்டிருக்கு, இன்னொரு மாட்டில் நம்பர் 4 போட்டிருக்கு. அப்போ இன்னொரு மாடு இருக்குது. நீங்கள் 3 தான் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க, இன்னொரு மாடு இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. எந்த நம்பர் மிஸ் ஆகுது? 3ஆம் நம்பர் மிஸ் ஆகுது. அது எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க, பிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாரு. எல்லோரும் போயிட்டு இந்த 3 மாடை விட்டுட்டு 3ஆம் நம்பர் தேடி போகிறாங்க. 3ஆம் நம்பர் இருக்கா? உண்மையிலேயே இல்லை. அதுதான் இல்லாததை போய் நம்ம வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் எது இல்லையோ இல்லாத தேடி நம்ம வந்து ஓஞ்சி போயிடுறோம். எது இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படாமல் இல்லாத தேடி மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு ஒரு நிறைவே தராது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியமான விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் படிக்க ஆனந்தமாக இருந்தது இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது. முக்த சங்கக அனகம்வாதி திருதி உற்சாக சமன்விதக சித்தி அசித்தையோகோ நிர்விகாரக, இதெல்லாம் சாத்வீக கர்த்தாவுக்கு உதாரணம். அதாவது ஒரு கர்ம யோகி, ஒரு ஐடியல் கர்ம யோகி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பண்புகள் அவர்கிட்ட இருக்கணும். அவருக்கு பற்றில்லாமல் இருக்கணும், அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும், உறுதியாகவும் ஊக்கத்தோடையும் ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். வெற்றி தோல்வி வரும் பொழுது அதனால் மாறுபடாமல் ஒரு சமத்துவ பாவத்தில் காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து இந்த கருத்துக்களை சிந்தனை பண்ணுங்கள். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம். இப்போ இந்த வாரத்தில் ஸ்ரீமத் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜுடைய ஜெயந்தி நடந்துச்சு. இன்றைக்கி கடைசி நாள். அந்தர்யோகம் 4 நாள் அந்தர்யோகம் நடந்தது. அதில் ஒரு நிகழ்வு நேற்று நடந்தது. சர்வம் குருமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ணானந்தரை பற்றி ஒரு மேடை நாடகம் போட்டிருந்தாங்க. உங்கள் பேர்? கணேஷ் வைத்தியநாதனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கரகொலி கொடுத்துருங்க. அவரோட டீம் வந்து அங்கே ஒரு இந்த நாடகத்தை நடத்தி கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது பாருங்கள். ராமகிருஷ்ணானந்தரை நேரடியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க, நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. செலக்டடாக சில நிகழ்ச்சிகளை தேர்ந்தெடுத்து அது ஒரு நாடகமாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப டீமோட கடுமையான உழைப்பு. அவங்க யாருமே ப்ரொஃபஷனலாக நாடக கலைஞர்கள் கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நடிகர்கள் யாரும் கிடையாது. அவங்க எல்லாரும் வேறு ஃபீல்டில் வேலை பார்க்குறவங்க. அவங்க ஒரு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மேலே அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய செய்தியை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா மடங்கள் மட்டும் சுவாமிகள் மட்டும் முடியாது, எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இந்த காரியத்தை பண்ணணும். அதில் அவங்களுடைய காரியம் ராமகிருஷ்ணானந்தருடைய செய்தியை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி பண்ணி சின்ன குழந்தைகள்லாம் அதில் வந்து ஸ்கூல் போகிற குழந்தைகள்லாம் அதில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ டைலாக்கையும் மனப்பாடம் பண்ணி ஸ்கிரிப்டை பார்க்காம இதெல்லாம் அதைத்தான் நான் கவனித்தேன். கரெக்டாக அந்த ஸ்கிரிப்டை பார்க்காம கரெக்டாக சொல்கிறது. அப்புறம் வந்துட்டு வஉசியெல்லாம் வந்து நேற்று அடிஷனலாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இன்னும் சில இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வரலாம், அடுத்தடுத்து போகும்பொழுது முக்கியமான நிகழ்வு கொண்டு வரலாம். ஸோ உங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் அங்கே என்னால் வந்து சொல்ல முடியலை மேடையில், எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள், நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ கிளாஸில் சொன்னீங்க இல்லையா, நான் வந்து டீம் பேசுறது இது வந்து ராமகிருஷ்ணானந்தா அவர்களுடைய சசி மகராஜ் நம்ம கூடவே இருக்கார், கூடவே குரு மகராஜ் இருக்கார்,
இப்போலாம் சாரதா மாதா இருக்காங்க, விவேகானந்தர் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் போட்டோம். அந்த ஒரு ஊக்கம் தான் அவர் இருந்து நடத்துகிறார் நம்ம கூட. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னொரு பாக்கி ஒரு பையன் தான் சசி மகாராஜா நல்லா பண்ணார். சசி மகாராஜா பண்ணது குருமகாராஜ் பிளஸி. இவரோட பையன் தான் நல்லா பண்ணார். எல்லாம் எப்படி பார்க்கலாம் சொல்லுவார், அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லுவார். இப்போ தான் இப்போ 2வது முறை போட்டிருக்காங்க. ஒரு முறை வந்து நாரத கான சபாவில் அரங்கேற்றம் பண்ணாங்க, 2வது முறை மடத்தில் போட்டிருக்காங்க. அடுத்தடுத்து வேறு எங்கேயாவது போடும்போது பக்தர்களோடு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, எங்கே போடுறீங்க ஷேர் பண்ணிங்க, எல்லோரும் போய் பார்க்கட்டும். ஸோ ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.